سر آپ کا نام لے کر کافی الزامات لگائے گئے، آپ کا نام یوز کر کے شیر افضل مروت نے عمران ریاض پر، صحافی پر کافی الزامات لگائے، تو کیا آپ کی ایسی کنورسیشن ہوئی تھی شیر افضل مروت کے ساتھ؟ دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ بھی میرا نام دیکھ کے اپنی طرف سے لگا ہوا ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کی بنیاد پہ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں ان باتوں کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ جن باتوں کا کوئی ثبوت رہا ہوں. اس طرح کسی کا نام لے کے کسی پہ کوئی الزام لگا دینا اور اپنا ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے سامنے موبائل لگا کے کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، تو مطلب میں ان چیزوں کا جواب دینا بھی نہیں چاہتا ہوں. گالیاں بھی وائرل ہوئی، آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ویڈیو آڈیو اصلی تھی اور اس پہ آپ کو ندامت ہے؟ نہیں، وہ جس بندے کو میں نے گالیاں دی تھی نا، اس جس بندے کو دی تھی اس کو میں نے دی ہیں. عمران ریاض اس نے ایڈٹ جو کیے ہیں اور عمران ریاض کو ایڈ کیا ہے وہ ایڈیٹڈ ہے، اس کو میں نے دی ہیں، وہ ڈیزرو کرتا تھا. آئی ول اسٹینڈ بائی دیم کہ میں نے دی ہیں اس کو. اچھا گنڈا تم چھوڑ دو یا ان کو چھوڑ دو، ایک کام کرو. آرمی چیف، آپ نے ذکر آرمی چیف کا کیا تو اس حوالے سے انہوں نے جو رسپانس دیا اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہر اپنی اس کا سیشن کا ہر اس بات کا جو میری کہاں پہ ہوتی ہے آپ کو دینے کا پابند ہوں، ورنہ میں ان کی وضاحتیں دے سکتا ہوں. آپ نے سمپل سوال کیا، میں نے اس کو سمپل جواب دے دیا ہے. اب وہ بات کیسے ہوئی، کس نے کیسے بات کی، کس نے پاؤں کیسے رکھا ہوا تھا، کس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ بھی مہربانی کریں وہی سوال کریں جتنے سوال کی حد تک آپ کو ایک اجازت ہے کرنے کی. اب یہ تو نہیں ہے گورنر آپ کا گورنر ہوگا، میں گورنر سمجھتا ہوں. سر شیر افضل مروت ورلڈ جھولے میں اتحاد کے سربراہ بننے جا رہے ہیں. گنڈا پولیس کس چیز کا؟ اور مولانا اتحاد کے سربراہ بننے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں میری پارٹی جو مجھے ذمہ داری دے گی میں اس ذمہ داری کے مطابق اپنا کام کروں گا. اب وہ اگر ایسی کوئی چیز چل رہی ہے پوزیشن کے لیے چل رہی ہے تو جو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں اس کا پابند ہوں. گنڈا پور صاحب ابھی آپ نے دوران خطاب کیبنٹ میں شامل کرنا ہے تیمور جگڑا صاحب اور کامران بنگی صاحب، آپ نے کوئی انکار کیا ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے. بھائی جان میں جانوں اور عمران خان جانے، میں کیوں آپ کو جواب دوں کہ عمران خان نے مجھے کیا کہا، میں نے اس کو کیا کہا؟ یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کی. میرا کارکنان جاننا چاہیں گے تو میری کارکنان تک میرے تک ایکسیس بھی ہے، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور میں ان کو جواب دے بھی رہا ہوں. اتنے بڑے مسئلے پہ سیمینار ہو رہا ہے، آپ جو ہے کیبنٹ میں کون آئے گا کون جائے گا اس سے بات کریں. یہ بات ہو گئی. کو کمپیئر کیا جاتا ہے ہمیشہ ترقی کے حوالے سے کہ مریم نواز بہت کام کر رہی ہے، پی کے پہ کام نہیں ہو رہا. کام تو دیکھ لیا ایک بات بھی پتا چلا کہ ہمارا جو ہے ایکچولی میں آپ کو چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں سب کے لیے. ہماری اینول بک جو ہے پرفارمنس کی وہ پرنٹ ہو چکی ہے، آپ سب کو 2-3 دن میں وہ ڈلیور ہو جائے گی. اس کے بعد اس پرفارمنس کو آپ ایک ایویلویٹ کریں فگرز کو کہ کوئی جھوٹ نہ بولے، سچ کی بنیاد پہ وہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے قوم کے سامنے لائیں اور باقیوں کی بھی آپ پرفارمنس دیکھ لیں. اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں گے، میں برابری کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ. ہمارے 1% بھی یہ نہیں ہے. سر آپ کی جانب سے منصوبہ کیا ہے گورنر کے پی کے کی طرف سے کہ آپ سب کے ساتھ موازنہ کریں؟ جس بندے کی کوئی حیثیت نہ ہو نا اس کے بارے میں بات. سر آپ کی جانب سے لگایا جائے گا تو کیا اس کیپ میں پاکستان سے بھی آپ لوگ آئیں گے؟ سر ساری بات ہے، ہمیں جو حکم آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف جو پالیسی ہوگی ہم پابند ہیں اس کے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، تو آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی آپ کی اس میں آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے گولی کیوں بار چلائی؟ بار پوچھا ہے اور بار بار پوچھا بھی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا، یہ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈر ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں یا جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے جو بھی کیا گیا ہے اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل کہ جہاں تک بات ہے پالیٹکس کی، پالیٹکس میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے آئین کو بار بار توڑا گیا، برملا توڑا گیا اور آئین توڑنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی. تو ایک ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب ایک ملک کے اندر آئین توڑنے کی اس طرح بڑا کرائم کہ جو آئین کو توڑے اس کو سزا نہ دی جائے؟ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اگر پولیٹیکل اپنے آئین کے اندر پروٹیکٹیڈ وہی بات ہے جو مجھے پروٹیکشن دی ہے اپنے آئین میں ایز اے سٹیزن، اس میں اگر مجھے وہ والی وہ نہیں مل رہی
अपनी प्रोटेक्शन पॉलिटिकली तो मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे गोलियां भी बरसाई गई हैं और मैंने बर्दाश्त कर ली है। लेकिन मैं यहाँ से असल में मैं तो मेरा तो बोलने का तरीका भी ऐसा है और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं तक मोहब्बत भी पोलाइटली नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ा पोलाइटली ये बात कर रहा हूँ। इस बात को मैं नहायत ही पोलाइटली करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गोलियां तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन मेरे सूबे के हक के लिए मैं कोई गोली बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ये हक मानता हूँ, मेरे सूबे की अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, मैंने इस पर काम किया है, मैंने इस पर मेहनत की है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हमने इस विजन के साथ कि हम अपने मैंडेट की तौहीन नहीं करनी, बल्कि मैंडेट को हमने ऑनर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चैलेंज के बावजूद, इस रवैये के बावजूद आज 55% अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा 169 अरब रुपए के सरप्लस के साथ है। 175 बिलियन का हमें एक लाइबिलिटी मिला था, तो हमने हुकूमत टेक ओवर की थी, वो लाइबिलिटी हमने ख़त्म की है। पहला सूबा हम हैं, जो बात यहाँ पे हो रही थी कि हमारा सारा जो टैक्स है उसका सारा पैसा तो हमारे इंटरेस्ट में जा रहा है, जो कर्जे हमने लिए हुए हैं। पहला सूबा है कि 30 बिलियन अपने अकाउंट में डाल के कर्जा उतारने के लिए हमने शुरू कर दिया है। एंड वी विल टेक इट टू 150 बिलियन, इसको 50 अरब तक लेके जाएंगे। इसके अलावा मजीद जो काम कर रहे हैं उस काम को बहुत पहले होना चाहिए था, और इसको सिर्फ एक सूबे की हद तक नहीं होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि वो इस तरीके से हकूक ना देकर ज्यादती करके और इधर बैठ के गैर आईनी ऑर्डिनेंस करके एनएफसी नहीं बुलाएगा, तो ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बड़ा पोलाइटली कह रहा हूँ, ये एनएफसी आपको बुलानी पड़ेगी। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका है और इस फैसले के मुताबिक ये एनएफसी आप बुलाएं। अगला महीना मार्च का अभी आ रहा है, रमज़ान है, उसमें हम आपको छूट दे रहे हैं, उस पर आप तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में एनएफसी बुलाएं और इस एजेंडे के ऊपर ये हक हमें दिया जाए अपना, वरना फिर इंशाल्लाह मई के अंदर भी सरप्राइज हुई एज अ प्रोविंस इंशाल्लाह। अब इसके अलावा अब आ जाए कि जो भी सूबे में पोटेंशियल होता है उसके ऊपर डाका कैसे मारा गया है। क्या पख्तूनख्वा की अवाम ने जुल्म क्या किया था कि जब 18वीं तरमीम हो गई और उसमें डिवोल्यूशन हो गई, तो एक जो मेरा था पोटेंशियल वो था टोबैको का। उसको एग्रीकल्चर भी है भी क्रॉप, पैसा मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि वो 200 रुपये का पैसा है, वो पैसा उठा के अपने पास रख लिया। तो अगर वो क्रॉप है तो फिर ये पैसा मेरा है, क्रॉप नहीं है कुछ और है फिर बैन कर दो। लेकिन अगर क्रॉप है तो ये पैसा मैं मांगता हूं, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। नेट हाइडल में सस्ती बिजली बना के भी दे रहा हूं, महंगी बिजली खरीद रहा हूं, गैस भी दे रहा हूं, महंगी खरीद रहा हूं, मिल भी नहीं रही। उसके अंदर इस वक्त ये नहीं कि पहले दिया नहीं गया। 2016 में हमारी गवर्नमेंट थी, लगभग 1680 अरब रुपया था, और वो 1680 अरब रुपया जो है वो उस वक्त डील करके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने 80 अरब में बाकी माफ कर दिया और 80 अरब रुपया जो है वो लेकर उसको जीरो कर दिया। आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस वक्त 2000 अरब से ज़्यादा 16 से लेकर अब तक ये पैसा बन चुका है। मैं माफ भी 1 रुपया नहीं करूँगा, क्योंकि ये रुपया मेरा नहीं है, ये मेरी सूबे की आवाम का है। पैसे नहीं है तो उसके मुताबिक किस्तों में दे दो, किसी और मद में दे दो, किसी सब्सिडी में दे दो, कोई रिलीफ दे दो, लेकिन देने आपको पड़ेंगे। ये आपने देने हैं, ये हमारा हक है और ये आपको देने पड़ेंगे। और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट इसके बनाए हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं इनको लेकर। अगर कमिटमेंट एनएफसी तो कर लिया आपने, वो तो आपको मैंने टाइमलाइन बता दी है, जो बाकियों की आपने की है, लेकिन आप उसको डिले करने के चक्करों में हैं, तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं एक बात कर लूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सूबे से हैं, मैं उनको सूबे की बिल्कुल सनद दसाइल या सूबे के होने की बुनियाद पे ये नहीं कह रहा कि वो इसका जल्द फैसला करें मेरे के ऊपर। मैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो ओथ हम देते हैं उस ओथ के मुताबिक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फैसला जल्दी आएगा और इंशाल्लाह सूबे की आवाम के हक में आएगा, सूबे को एक हक मिलेगा और मैं सूबे को हक दिलाने के लिए इंशाल्लाह हद तक जाऊँगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो आज ये जितने भी इनपुट्स दिए हैं यहाँ पर, वो सारी इनपुट्स इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हमने इकट्ठे करके इसके ऊपर काम करके अब तक 1 साल में अपना वो राइट जो हम समझते हैं कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए था, अब सब ने उसको एंडोर्स किया है। आपकी इस एंडोर्समेंट के बाद हमारे सीने और चौड़े हो गए हैं इंशाल्लाह।
पख्तूनख्वा की अवाम को मेरा आखिर पैगाम है, आप तैयार रहें अपने हक के लिए। आपने हमेशा कुर्बानी दी है, इस मुल्क के लिए आपने कुर्बानी दी है। आज आप तैयार रहें आपके हक के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करके आपको हक दिलाऊंगा। और अगर किसी ने मेरे सूबे के हक के बीच में आकर मेरे पर गोली चलाई तो फिर सूबे की इंतजामिया भी सुन ले, सूबे की पुलिस भी सुन ले, सूबे के सारे अफसरान भी सुन लें और सूबे की आवाम भी सुन लें। अपने हक के लिए हमारे पे गोली चला नहीं सकता, वरना फिर अगर गोलियां चलेंगी तो फिर उससे जो नुकसान होगा उस नुकसान के जिम्मेदार वही लोग होंगे जो आज तक पाकिस्तान को यहाँ लाने के जिम्मेदारान हैं। और आज भी अगर बाज नहीं आ रहे तो उनको हमें बाज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान और ऐसा पख्तूनख्वा नहीं छोड़ के जा सकते कि जो हमें नज़र आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आगे अंधेरे हैं, उनकी ज़िंदगी में आगे दहशतगर्दी है, उनकी ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं है। और हम इसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे भी सही और मरेंगे भी सही। आप सबका बहुत शुक्रिया।